ब्रह्मपुर माँकर बड़ पूजा से भाई जटणी पौरांचल ये पौरांचल भितर रेल अंचल अच्छी ये लोक कलोनी माँ अस्थायी मंडप पूजा पाती स्थायी मंडप आसती पूर्व मंगलवार ये मंगलवार माँकर विदाय दि जाए ये आम सहित अच्छा ये माँकर पूजक से संपर्क 7 दिन माँकर रहणी काल रे कौन सब रीतिनीति पूजा पर्वाणी हुए से संपर्क सूचना देवे। नमस्कार जय माँ भगवती आमर सोमवार राति माँ को आणाबी को जाती माँ आज्ञामाला पड़ला माँ आसवे जिते जाए आज्ञामाला पड़े माँ आसपारे माँ आसला मंगलवार टू पूजा आरंभ हुए आसंता मंगलवार पूजार विदाय माँ नि माँ बाप घर शाशुघर को बाप घर शाशुघर को जी माँ बुलिया आमर जटनी सबुठ बड़ पूजा कहले जटनी माँ भगवती पूजा लोक लाइन हुए रेतंग कलोनी हुए ट्राफिक कलोनी हुए हाट बजार हुए राजा बजार हुए आईटा सब स्पेशली एटा दक्षिण भारतीय लोक जिते अच्छा तेलुगु लोक जिते अच्छा बहुत आडम्बर पूजा करती ए पूजा दीर्घ 150-200 वर्ष है आम जेजेबापा जेजेबापा करमें एटा थर्ड जेनेरेशन आ पूजा बहुत धूमधाम रोचे आज माँ मेलाणी माँ एठू विदाय हे तेणुक प्रोग्राम चलती सब कल्चराल चलती सब जिन चलती ठीक ठाक ये रेल लोक कलोनी आम देखी माँ को पूजा रे ये हूँ तेलुगु संप्रदाय पूजा किंतु ये तेलुगु संप्रदाय पूजा बोली माने नहीं एटी ओडिया हिंदू समस्ते एकाकार ये माँ को आराधना करती माँ को विदाय दिखती से कौन कहे यहाँ हूँ समस्त पूजा किंतु माँ को मानी बेसी करम तेलुगु लोक ओडिया लोक आसुँच बंगाली आसुँच बिहारी आसुँच समस्ते आसुँच किंतु समस्ते मानती माँ को जी जमी डाकी माँ सेमती देखा देती जमी जी डाकी जहाँ मानसिक कर माँ पूरण होती कहार एमती ना कि पूरण होनी समस्त पूरण होती माँ आशीर्वाद अपार माँ को जी जो मन नहीं डाकी माँ तार डाक शुणी जो लोक कला भगवती पूजा गोटे निरा परंपरा आम छोट बेलू देखी आसु ये गोटे तेलुगु सम्मिश्रण ये जो पर्व पालन करा जाए आमर ए अंचल जो हरिराजपुर मेलन तापर कुदियारी 10 मेलन पर भगवती पूजा निश्चित भाव आखपाख कहीं ये एठाकू आमर वाल्टेर रु लोक आसी बहु तेलुगु बंधु बांधव माने आसी था ये गोटे निरा परंपरा निश्चित भाव जटनी गोटे ये अनन्य परिचय कहले अत्युक्ति हम ना आ विशेषकर आपण मैंने देखुवे जहाँ सारा ओडिशा प्रसिद्धि लाभ कर जो बाघ नृत्य एवं तेलुगु भाई भौणी मानकर जो माँ भगवती प्रति जो भक्ति भाव जो भावावेग जड़ित कारण से आपण मैंने देखिए मानसिकधारी माँ भगवती पाखे रखी था जो बेश पकईवाई एवं जार मानसिक पूरण हुए से बेश पकई था बेश पकई बुलती ये गोटे निरा परंपरा जहाँकि सारा ओडिशा देखा जाए जोटा कि जटनी परिचय गोटे जटनी परिचित लाभ कर भाईचारा सहर हूँ जटनी आठी आम देखु ये रेलवे लोक कलोनी खोर्धा रेल अंचल भितर किंतु पौरांचल अंतर्गत ये पौरांचल आउ रेल अंचल मध्य रही ओडिया तेलुगु उभय संप्रदाय लोक मिलित भाव ये जो 7 दिन धरी माँ भगवती पूजा करता आज जो शेष दिवस निज आस्थान को फेरी जाती सी जो जाती विभिन्न आडंबर पटुआर जाती एवं जदियो रेल प्रशासन द्वारा आम लोक कलोनी खंड विखंडित हो जाइए तथापि एबे भी आमर तेलुगु भाई भौणी आम अंचल जटनी बासिंदा से जो भगवती माँ भगवती प्रति जो भक्ति भाव जो आवेग कमी ना एवं ता ये जो आपण मैंने देखुं भिड़ प्रमाणित करुच्ची जे माँ भगवती प्रति सेमती आस्था रही एवं जो भाईचारार परंपरा कला संस्कृति एठी धर्म वर्ण निर्विशेष गोटे मिनी आंध्रा सृष्टि होती जोटा कि आपणकर गोटे भ्रम सृष्टि करुव बोधुए ओडिशा भितर आंध्र पशि जाइए कि ये हूँ आमर निरा संपर्क तेलुगु ओडियांकर एवं आज समस्त एकाकार एवं ये अवसर में समस्ते घरे बरा एवं आमिष तैयारी करतांती एवं तार संपर्क अच्छी से ओडिया भाई हो तेलुगु भाई हो ताको घर को डाकी था खाद्य पेय दे आपाहित करतांती एवं माँ पूजा अर्चना हुए आ विराट पटुआर रे माँ आज निज आस्थान को फेरी जाता आउ जन आम सहित अच्छी बेसदारी से मानिस ना कौन से संपर्क कहे माँ को तो बहुत माने तो माँ को खुशी मुझे भेष पकई से माँ मो दुख कष्ट से सब जानी से दया कृपार सबकि भल हो सब वर्ष भल एमती होता से माँ आज भेष जो पकई कौन पकई कहीं पकई
ଏଥିପାଇଁକା ଯେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ମାନେ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଭାବିଥିଲି ପକେଇବା ପାଇଁକା, ହେଲେ ସେମିତି ମାନେ ଭାବିକି ପକେଇ ପାରୁନଥିଲି। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ତ ମୁଁ ପକେଇଲି। ତ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ପକେଇଲି। ଯଦି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି, ସେମିତି ରହୁ ସବୁଦିନ। ଜଟଣୀର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଇଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଟଣୀ ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଏଠି। ବିଭିନ୍ନତାର ଯୋଉ ଏକତା ଇଏ ଜଟଣୀ ସହର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଏଠି ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ପୂଜା, ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଲୋକ କଲୋନୀରେ ଇଏ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଏ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଆମର। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରମ୍ପରା ଏଠି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏଠି ରହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ତେଲୁଗୁ ଲୋକ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ସମାଗମ ହେଇଛି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଛି। ଆଉ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଗମନ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ହଉଛି। ମା ତାଙ୍କର ମୂଳ ବେଦୀକୁ ଫେରିଯିବେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ, ବାଘ ବାଲାଙ୍କ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ପରିବେଷଣ ହଉଛି। ଇଏ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ କେମିତି ହାତ ମିଳାଇ ବହୁତ ବେଶଧାରୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ମାନସିକ କରିକି ସେ ବେଶ ବଇଛି। ଏ ସମୟରେ କଣ କହିବେ? ଇଏ ହଉଛି ଇଏ ତାଙ୍କର ମା ଭଗବତୀ ପୂଜାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ କଥା ଏଇଟା। ଇଏ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଏ ସବୁ ହୁଏ। ବେଶ ପକାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ମା ଆସିଲେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବେଶ ପକେଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଭାବ କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଇବୁ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସେ, ସେ ଆଗରୁ ମାନସିକ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ବେଶ ଧାରଣ କରିବି ବୋଲିକା। ତେଣୁ ସେ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଇଏ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ମା ଏଇଠି ଆସନ୍ତି, ଭଗବତୀ ମା ଆସନ୍ତି, ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆମେ ମାକୁ କେମିତି ଆଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ମାକୁ ଆଉ ତାକୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା, ସେଇଟା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଠି ପରିପୂରକ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯୋଉଟା କି ମାର ଜଟଣୀ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ପାଆନ୍ତୁ, ଜଟଣୀବାସୀ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲରେ ରୁହ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ ଜଟଣୀ ଲୋକ କଲୋନୀ ଏ ଯୋଉ ରେଳାଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଇଏ କ୍ଷତି ରହିଛି। ଏ ଯୋଉ ଭଗବତୀ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଘରକୁ ବାହୁଡା ହୁଏ, ଏ ଯୋଉ ଏକାକାର ରୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କଣ କହିବେ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମ କୁହନ୍ତି ହାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା, ଏଇଟା ଯୋଉଟା କି ସେଟା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ମା ଆସିକି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କୁଣିଆ ମତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ରୁହନ୍ତି, ସେଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ ଲୋକ କଲୋନୀରେ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲେ, ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ହେଲେ ଯୋଉଟା ବି ମୋର 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ପାଇକି ଗୁంటూరుରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ତଥାପି ମା ମତେ ଡାକିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣି ମୁଁ ମୋ ଏରିଆକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ନିର୍ବାଚନ କରିବି। ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ସମୟରେ ସେ ଆସନ୍ତି ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହବା ପାଇଁ। ପୂଜା ସମୟରେ ମୁଁ ଗତ 7 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ପୂଜା ମାଙ୍କର ଧରିକି ଆଜି ବିଦାୟ କରି ପୁଣି ମୁଁ ଗୁంటూరు ମୁଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ, ସେ ଆସିବେ ଆମ ପାଖକୁ ଏବଂ ସେ 7 ଦିନ ବସିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସିଏ ପଳେଇବେ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ ଇଏ ହଉଛି ଲୋକ କଲେ ଜଟଣୀ, ଏଠିକି ଆସିବେ। ଆ ପରେ ଇଏ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମନ୍ଦିରଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠୁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ଘର ଘର କରିକି ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚଉଛୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଣ୍ଡାର କଲୋନୀ ଏବଂ ଜଟଣୀ ବାସୀଙ୍କର ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପୁଣି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଛି। ଏଠି ମୁସଲିମ ନାହାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହାନ୍ତି, ଶିଖ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମାନ ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମାନର ପୂଜା। ଏ କଲୋନୀରେ, ଏ ରେଳବାଇ କଲୋନୀରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ପୂଜା। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଲୋକ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କୋଅପରେଟ ବି କରନ୍ତି। ମାଙ୍କର କୃପାରୁ ଯୋଉ ମାନସିକ ସବୁ ବେଶ ପକାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଶ ପକାଉଛି, ଆଉ ମତେ ବି ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଶହ ଶହ ଲୋକ ପିଲା ବି ବେଶ ପକାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାଙ୍କର ବହୁତ କରୁଣା ଅଛି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଚାଲିଛି ଏଠି। 8-9 ଦିନ ଟାଇପର ଚାଲେ। ଆଜି ମାଙ୍କର ହଉଛି ଉତ୍ସବ, ହଉଛି ଉଠିବା ବସାଣି ବେଶ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବି ଆମେ
ବେଶ ପକେଇକି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳୁ ଏଠି ମା ଭଗବତୀ ପୂଜା ଚାଲୁଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ମାନସିକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଠି ବେଶ ପକାଉ। ଦି ବର୍ଷ ପକେଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ହେଲା ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ମୋର। ଆପଣ ଯୋଉ ବେଶ ପକଉଛନ୍ତି କଣ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି କି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କାହିଁକି ହେଇଛି ଗୋଟେ ବେଶ ପକଉଛନ୍ତି? ସେ ଜିନିଷଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ, ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ମହିମା କେତେ। ମୁଁ ଯାଚିଥିଲି ଯେ ମୋର ପୁଅ କି ଝିଅ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଠି ମନସ୍କାମନା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶ ପକେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇକି ମୋର 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 3 ବର୍ଷ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ କମିଟି ଥ୍ରୁରେ ପକେଇଲି, 3 ବର୍ଷ ମାନସିକ ଥିଲା ମୋର। ମାନସିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପକେଇଲି।